Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donjesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Aleluja, aleluja, aleluja. Ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme rekoše učenici Isusu: evo sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i da ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga. Odgovori im Isus: sada vjerujete. Evo dolazi čas i već je došao. Raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. No ja nisam sam, jer Otac je sa mnom. To vam rekoh da u meni imate mir. U svijetu imate muku, ali hrabri budite. Ja sam pobijedio svijet. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braća i sestre, 형제자매 여러분, ovo vrijeme 예수님께서 od 승천하신 Kristovoga 이 시기 uzašašća 우리는 훨씬 더 mi intenzivnije 강렬한 방법으로 tražimo i molimo 기도하고 찾고 있습니다. kako bi 그래서 i na nas išla sila 성령의 Duha 강력한 힘이 Svetoga. 우리 위에 내리도록 기도하고 있습니다. 우리는 지금 Nalazimo se u 성령 구일 devetnici 기도를 하고 Duhu 있습니다. Svetom. Kad 우리가 pogledamo sve 이런 liturgijske 모든 molitve 전례적인 i 테스트와 tekstove, 여러 oni 다양한 전례의 upravo 기도를 obiluju 보면 govorom 성령과의 o Duhu 아주 다양하고 Svetom, 풍부한 대화와 오빌로요, 이야기와 자즈비마, 기도와 전례와 오빌로요, 전구 da Bog 등등을 가득 i nas 채우고 있습니다. ispuni, 그래서 prožme 주님께서 tom istom silom 당신의 kojom je 제자들 prožao 안에 그 svoje 같은 apostole. 힘으로 깊숙이 들어갈 수 있도록 해주고 계시기 Možda ipak 때문입니다. bolje reći da 어쩌면 그런 은총을 obnovi 통해서 u nama onu 이미 milost 선사된 그 은총을 koja nam je 통해서 već 우리들을 darovana. 정화하기를 바랍니다. jer 이유는 mi smo po krštenju 우리는 세례 성사와 그 견진 크리스미 성사로 primili 인해 puninu Duha 성령의 Svetoga. 충만함을 이미 받았기 때문입니다. 성교황 Sveti Ivan 요한 바오로 Pavao II, 2세께서는 koji je 특별히 bio 복되신 동정 izrazito 마리아에 대한 pobožan 신심이 blaženoj 크신 djevici 분이셨고 Mariji, 우리에게 이런 권고를 하셨습니다. preporučivao 자주 je 하신 i govorio 권고였는데 često da je 필요한 것은 potrebno 즉 현대를 najviše 살아가는 današnjem 그리스도인에게 kršćaninu 필요한 것은 쇄신이다라고 했습니다. krstne 세례 milosti. 성사의 은총의 Zato je 쇄신이라고 on 했습니다. preporučivao jednu 그렇기 때문에 pobožnost 자주 세례 nadahnut 성사를 svetcem 통해서 koji je
govorio o blaženoj djevici Mariji 복되신 i 동정 ostavio 마리아. tu posvetu. I on je 그 rekao, to je put 자신을 obnove 봉헌하고 krsne 그럼으로써 milosti. 세례 갱신으로 들어갈 수 보스가 있다고 했습니다. 블라ženoj 복되신 djevici 동정 마리아를 통해서라고 이온 하셨습니다. 쌈에 자수의 그러면서 교황성화께서는 Papinsko geslo izabrao te 당신의 riječi 교황의 totus 모토도 tuus. 토토스투스 사우토이. 모든 것은 당신 것입니다 라고까지 유브라바 말씀하셨습니다. 토노 즉 세례 또 성사가 기능 하는 크리스테인이. 그 모든 기능은 Od nas koji 다름 smo 아닌 우리는 이 세상의 robovi svijeta, 노예이고 불륜의 robovi 노예이고 grijeha, 죄의 požude, 노예로 살아가고 있지만 이 čini 세례 성사는 사람들을 자유롭게 만들고 ljude 그리스도의 slobodne. 사람으로 만듭니다. Kristus je 그리스도께서는 svojom 당신의 krvlju, 십자가와 svojim 피로써 križem 우리들을 구원하셨습니다. otkupio. 즉 종살이하는 Roba 우리들을 je otkupio. 해방하셨습니다. Kako nam pjeva hvalospjev 이것은 uskrsnoj 부활 svijeći, 초가 da 입장하면서 roba 부르는 성가와 otkupiš, sina si 같습니다. poslao. 죄로부터 구원하기 위해서 zato smo mi 당신 njegovi. 외아들을 Mi smo 보내셨네입니다. njegova svojina, 그로 인해서 우리는 njegova 그분의 baština, 그분께 속하고 njegov 그분의 narod. 백성이 되고 그분의 Zato mi 유산을 pripadamo, 얻게 svaki 되었습니다. kršćanin 모든 그리스도인은 pripada tijelo 영혼과 moje, moj duh, 육신으로 moja duša, 하느님께 sve 속해 što 있는 ja jesam 사람들이며 pripada Bogu, 지극히 거룩하신 pripada 삼위일체에 presvetom 속해 trojstvu. 있습니다. On je to povratio 그분께서 u 이러한 svoje 모든 것을 vlasništvo, 당신의 권능 안에 당신의 유산 다 안에 obnova 담으시고 krsne 우리에게 milosti 주셨습니다. koju 성교황 스웨트 요한 바울 이만 2세께서는 파워 그렇기 때문에 drugi 복되신 preporučuje 동정 putem 마리아를 통해서 blažene 세례 djevice 성사를 Marije, odnosno 수신하자라고 posvete 하셨는데 티 없으신 다 성모 posveta 성심을 향한 봉헌을 nije 통해서입니다. toliko 그런데 이러한 usmjerena 봉헌은 da se 그리스도교 kršćanin usmjeri na 신자가 blaženu 복되신 djevicu 동정 Mariju, 마리아께만 집중하는 것이 아니라 nego da po 복되신 Mariji 동정 마리아를 dođe 통하여 do Krista, 그리스도께 odnosno do iskustva 도달한다는 Duha 것입니다. Svetoga, 성령께서는 zašto 그렇게 na 해주신다 poseban način 이것입니다. molimo u ovoj 그래서 우리는 이 devetnici. 9일 성령 기도 Iskustvo. 내내 이것을 청하고 있습니다. 그러나 우리가 경험이 없다면 제대로 Ne 이러한 možemo 경험을 živjeti. 실천하며 Današnje 살아갈 iskustvo, 수가 없습니다. susreli 예를 smo 들어서 현대 ljude, 우리는 어떤 사람들을 kušali smo 만납니다. hranu, 어떤 음식이나 어떤 dolazili smo u 사람이나 kontakt s 어떤 ljudima. 사람들과 접촉을 합니다. Evo 혹은 nas 이렇게 ovdje 태양의 na 장렬하는 suncu, 이곳의 iskustvo. 모든 분위기도 우리에게 Evo 또 nas 다른 na svetoj 경험이고 이 misi, 미사도 또 다른 iskustvo. 경험이며 혹은 또 그렇지 않을 수도 Ili 있습니다. ipak ne. 우리가 잘 알고 있는 I 것은 znamo 우리 da 주변에 있는 이러한 모든 stvarnost koja je 현실은 oko nas, kako 사물적이고 ona 영적인 materijalna, 것 duhovna, 것이며 koja 실제적으로 je zapravo jedna te ista stvarnost, zbilja. 같은 것이라는 것입니다. Mi 이러한 možemo se 경험은 zatvoriti 하나님께서 tome 우리들에게 iskustvu koje nam se daruje ili 주신 것이지만 biti 우리는 otvoreni. 이거를 잃을 수도 있습니다. 성교황 요한 바울 Ovo što 2세께서 je Svet Ivan Pavao II 권고하신 것은 preporučivao, 복되신 동정 posveta 마리아를 predanje 통한 blaženoj 봉헌입니다. djevici 이것은 Marije 다름 je 아닌 stvarno 개방입니다. otvaranje 새로운 경험을 iskustvu. 향한 개방입니다. iskustvo? 그렇다면 어떤 경험이겠습니까? 바로 바오로가 에페소에 Kada je 도달했습니다. Pavao došao ovdje u Efes, 그리고 제자들을 만나서 susreo 물었습니다. kaže 성령을 učenike i 받으셨습니까? pitao ih, jeste li primili 여러분이 Duha 믿게 되었을 때 Svetoga kad ste 성령을 povjerovali? 받았습니까? 라고 묻자 그들은 받지 않았다. 성령 있다는 Oni mu kažu, 말조차 mi 듣지 nismo ni čuli da ima 못했다. 라고 Duh 했습니다. Sveti. Ne samo da 그들은 nisu primili, 받지도 ne samo da 못했지만 nisu 성령에 대한 경험이 iskusili, 없었습니다. nego 성령이 nisu 있다는 ni 말조차 čuli. 듣지 못하였다고 했습니다. nismo 그러나 우리는 čuli, 성령이 계시다는 것을 nismo 듣고 i 성령을 primili Duha 받았습니다. Svetoga, 그러나 우리는 ali 자주 ipak nam 이러한 tako 경험이 često 부족한 채로 nedostaje 살아가고 to 있습니다. iskustvo. 그래서 Upravo to 성교황 je 요한 ono 바오로 što je 2세께서는 govorio Svet 현대 Ivan Pavao II. 그리스도인이라면 Današnjem 현대 kršćaninu 그리스도인에게 있어서 nedostaje 하느님에 대한 경험이 iskustvo 부족하다라고 toga. 했습니다. 전례는 Liturgia 바로 nam 이러한 posreduje 경험을 to 우리에게 iskustvo. 전해주고 있습니다. 말씀을 putem 통해서 osjetila, 혹은 그리스도의 putem 성체를 riječi, 통해서입니다. putem Kristovog 그러나 tijela. 우리는 Ali mi 우리는 ne 육체적으로 primamo Boga 하느님을 na tjelesan 받다 모시지는 način, 않습니다. iako nam 그분은 on 물론 dolazi na 육체적인 tjelesan 모습, način. 형상으로 오십니다. Mi Boga 그러나 primamo 신앙의 육체, 즉 na 성체로 način 오십니다. vjere, 그래서 po vjeri. 우리들의 신앙, 성체로 Kako 오시고 mi 우리들의 možemo 신앙 ovdje 안에 promatrati 들어오시면서 ovu zbilju 우리들의 koja nam 현실 se 속에서 posreduje 성사들을 putem 통해서 sakramenata, 변화되고 ništa 변모됨으로써 od te 우리는 veličine ne 그분을 primiti. 모시는 것입니다. Ukoliko ima vjere, 나의 jedanput 양분이 moja 됩니다. doktrina 그래서 내 koja 내면은 promatra 이러한 ovu 내면의 tjelesnu 현실을 zbilju 관찰하고 보면서 biva ispunjena 하느님의 현존을 Božjom 느끼게 됩니다. prisutnošću. 그리고 우리 I srce 내면의 nekako 마음은 iznutra je 양분을 nahranjeno 얻습니다. 이러한 tim 성령, potocima Božijega 하느님의 duha. 성령의 강물 같은 그 모든 것을 그대로 흡수하게 Ovi 됩니다. Ivanovi 세례 učenici, odnosno oni koji su 성교황 primili 요한 바울 krštenje 2세께서 Ivanovo u 말씀하신 Efezu, 이런 성모님을 통한 nisu čuli da ima Duh 봉헌, Sveti, 즉 ali nakon 성령을 toga i 경험하는 것, 이것에 관해서 바울 에페소에서 그는 세례를 우치가 받아야 또 한다라고 krštenje 했습니다. bilo za 즉 obraćenje, 회개였습니다. 예수 그리스도의 ali da će 이름으로 세례를 sada 받는 것입니다. 그렇기 nešto 때문에 potpuno 완전히 novo 새로운 doći. 것입니다. Ili to navješćuje, 그럼으로써 kaže 에페소에서 바울은 da
대단한 전환을 이룹니다. 그리스도께서 오심으로써 성령께서 오셨다라고 했습니다. 세례자 요한의 세례는 이런 성령의 힘이 없었습니다. 아무런 힘을 발휘할 수가 없었습니다. 즉 이러한 경험, 여러분들이 받은 그 세례 속에는 이런 강렬한 경험이 없다라고 했습니다. 그러나 예수님 세상의 죄를 없애시는 그분의 이름으로 세례를 받는 것입니다. 요한의 세례는 그런 것이 없었지만 하느님의 이름으로 예수님을 믿으며 이 성령을 받을 때 죄의 사함을 받는다고 해주고 있습니다. 불과 성령의 세례였습니다. 그러면서 세례를 받은 사람들, 즉 세례 성사를 통해서 그리스도의 사람이 된 사람들에 관해서 요한복음사가는 이렇게 전하고 있습니다. 세례를 받은 사람들은 하느님의 자녀들이 되었고 하느님의 나라의 상속자가 되었다라고 했습니다. 그들은 육신의 의지에 의한 것이 아니라 주님에 의해서 다시 태어났다라고 했습니다. 하느님 안에서 태어났다. 이유는 그리스도를 모셨기 때문이라고 했습니다. 그리스도를 믿었기 때문입니다. 바오로가 자신의 삶에서 어느 한순간 공동체와 그리스도인 공동체와 토론을 합니다. 그 중에 여러 문제들이 있었지만 그 중에 한 문제, 난관이 바로 이 성령에 관한 것이었습니다. 즉 히브리인들 그들이 회개했습니다. 즉 히브리 그리스도인들이 있는데 그들이 그리스도인들이 되지만 모세의 율법을 지킨다는 조건이었습니다. 바오로는 여기에 관해서 굉장히 강했습니다. 또 사도 바오로는 이런 질문을 합니다. 이 질문은 모든 세대에 합당한 질문입니다. 특히 바오로 성인은 갈라디아인들에게 이런 말을 합니다. 물론 다른 서한에서도 드러나고 있습니다. 여러분은 성령을 받으셨습니다. 법대로 율법대로 성령을 받았습니다. 즉 복음의 메시지를 받아들였습니다. 곧 그리스도를 받아들였습니다. 그리고 이렇게 계속 기록하고 있습니다. 그 어떤 누구도 이 법에서 합리화를 할 수 없습니다. 이 법은 그리스도 안에 있기 때문입니다. 누구든지 그리스도에게 속해 있는 사람, 성령의 법대로 살아가는 사람들, 그리스도를 받고 살아가는 사람들은 그분의 영, 그분의 성령과 함께 사는 것이며 성령의 법대로 살아가는 거고 그럼으로써 법을 완성하는 것이다 라고 했습니다. 여기에서 바울은 은총에 관해서 언급하고 있습니다. 그리스도인이 하는 모든 것, 또 그리스도인이 하는 모든 착한 행실, 그리스도인이 할 수 있는 그 모든 것들은 내 힘이 아니라 혹은 내가 잘해서가 아니라 은총의 힘, 우리 안에 있는 은총의 힘에 의한 열매다라고 했습니다. 그래서 바울은 이렇게 언급하고 있습니다. 누구든지 성령을 알아보는 사람은 성령 안에 살고 성령을 통해서 그들의 활동을 알아보게 되며 그러한 성령이 자신들의 안에 활동하는 것이 열매를 통해서 드러난다라고 했습니다. 육신의 활동은 더러움과 죄가 있지만 성령의 열매는 사랑 등등이면서 계속 나열하고 있습니다. 그리스도께서 당신의 공생활을 시작하셨을 때 이사야 예언서의 말씀으로 시작하셨습니다. 주님의 영이 내 위에 내리셨다. 나를 기름 부음을 받았다. 곧 그리스도이십니다. 성령 부음을 받은 것입니다. 성령께서 나와 함께 계신다. 나를 성별하시고 나를 파견하셨다. 곧 갇힌 이들을 해방하고 눈먼 이들을 눈을 뜨게 해주고 하느님의 즉 안식년 을 선포하게 했다라는 말씀입니다. 우리 그리스도교 신자들은 이렇게 살아가야 합니다. 그리스도인들, 나와 여러분은 그리스도 안에서 성령을 받은 사람들입니다. 다시 말씀드리면 이러한 자유가 있습니다. 그 자유는 이사야 예언서가 선포한 대로 그리스도의 공생활을 통해서 그 자유를 우리들에게 선사하신 것처럼 우리도 그렇게 살고 전하는 것입니다.
그리스도께서 하신 모든 말씀과 설교와 대화와 이야기들, 즉 하느님의 나라에 관한 이러한 모든 것은 그리스도께서 성령의 힘으로 하신 것입니다. 이러한 성령은 삼위격입니다. 삼위일체의 삼위격이고 그리스도는 성령의 감도와 성령을 입으신 분이십니다. 그리고 성령 안에 사십니다. 성부의 영이십니다. 거룩한 영이십니다. 이 삼위격이신 성령. 그렇기 때문에 그리스도는 항상 하느님 안에 계시고 성령도 그 안에 계십니다. 그리스도의 말씀과 그리스도의 치유, 이러한 모든 것, 그리스도께서 하시는 모든 것은 성령을 통해서 하시는 일입니다. 그렇기 때문에 그분께서 공생활을 시작하셨을 때 성령께서 그분을 광야로 이끄셨고 또 그분께서 한 여인을 치유하셨을 때 그분으로부터 성령의 힘이 뻗어나간 것입니다. 또 그리스도께서 공적으로 성령에 관해서 언급하시는데 그분께서는 떠나실 것이지만 우리가 승천대축일 이미 거행했습니다. 즉 그분은 떠나실 것이면 다른 위로자, 변호자가 올 것이다. 내가 떠나야 너희들은 받을 것이다 라고 하셨습니다. 내가 떠나야만 오신다. 왜 그렇습니까? 그 변호자, 왜냐하면 이 세상은 그리스도를 믿지 않았기 때문입니다. 그리스도를 믿었던 사람들, 또 그리스도 안에서 살았고 그분의 메시지를 믿었던 사람들은 성령이라는 선물을 받습니다. 예수님께서는 또 이런 말씀을 제자들에게 하십니다. 너희들은 나와 함께 있고 너희들은 성령을 믿을 때 성령께서 너희들에게 내려오셔서 모든 진리를 밝혀주실 것이다. 왜 성령께서 이렇게 중요하고 그래서 왜 바오로가 이렇게 강조하는 것일까요? 또 에페소에 있는 이들이 이러한 성령과 불을 통해서 세례를 받는다고 했을 때 모두 다 예수 그리스도 이름으로 세례를 받았을까요? 바오로에게 정말 중요한 것은 예수 그리스도 이름으로 세례를 받는 것입니다. 요한의 세례를 받았지만 성령의 세례를 받아야 하는 것입니다. 성령의 세례를 받아야만 구원 활동을 완성할 수 있습니다. 성령이 안 계시다면 모든 진리 안으로 들어갈 수 없습니다. 예수 그리스도께서 말씀하신 그 진리입니다. 그 진리는 다름 아닌 하느님이십니다. 우리는 실제로 영적인 이 복음은 바로 이러한 영적인 상태를 언급하고 있습니다. 성사들을 언급하고 있습니다. 그래서 성령을 통해서 우리는 하느님 안에 살고 성령 안에 사는 것입니다. 그래서 바울은 이렇게 말합니다. 성령을 받지 않은 사람은 성령을 받은 사람들을 비웃는다고 했습니다. 그러나 성령을 받은 사람은 모든 것을 잘 분별할 수 있다 했습니다. 우리에게 이러한 성령이 선사되었습니다. 그것은 모든 진리를 다 드러내도록 우리에게 선사되었습니다. 또한 성령을 선사해 주신 것은 그분께서 우리를 하느님 안에 친교하고 하나 되게 하기 위해서입니다. 또 우리가 누구인지를 알게 했습니다. 제가 하느님의 아들과 딸들이라는 사실입니다. 우리는 하느님의 아들과 딸입니다. 나는 하느님의 아들이고 여러분은 하느님의 딸이며 아들입니다. 이것은 사실 대단히 큰 것입니다. 그리스도는 그 본성상 하느님의 아드님이십니다. 그런데 우리는 성령을 통해서 받은 은총으로 인해서 하느님의 아들과 딸들이 되었습니다. 성령을 통해서 우리는 하느님과 하나가 되었습니다. 삼위일체이신 하느님과 하나가 되었고 그분의 아들과 딸들이 되었고 천국을 받았습니다. 하지만 성령이 안 계신다면 어떤 것도 할 수 없습니다. 성령이 안 계시다면 하느님을 알 수 없습니다. 그래서 예수님께서 이 세상에 오신 것은 아버지를 드러내기 위해서다라고 하셨습니다. 그래서 복음에서 이렇게 말씀하십니다. 그 성령께서 진리를 보여주실 것이고 계속 아버지를 드러낼 것이라는 것입니다. 이것은 당대뿐 아니라 우리에게도 마찬가지입니다. 하느님의 말씀을 들으면서 우리들로 하여금 우리들의 마음에서 늘 고대하고 배고파하고 목말라 했던 바로 그것을 주시는 것입니다. 또 예수님께서는 성령에 관해서 이런 말씀을 하셨습니다. 당신의 마음으로부터 오시는 분, 우리들의 희망, 우리들의 가장 깊은 희망을 들어주시고 함께해 주시는 분, 그리스도의
그리스도께서는 이러한 성령을 선포하십니다. 사마리아 여인에게 이러한 성령을 선포하십니다. 그래서 그분으로부터 생명의 물이 흐를 것이라는 말을 하자 그 사마리아 여인은 저에게도 그 물을 주십시오라고 했습니다. 우리는 성사들을 통해서 성체 성사를 통해서 이것을 받았습니다. 더 구체적으로 성체를 통해서 우리는 성령을 받았습니다. 성령은 활동하시는 분으로서 하느님의 활동을 하고 우리는 성령과 함께 삽니다. 우리는 이 미사 성제 때 사제는 빵과 포도주에 손을 올리면서 성령께서 내려오시기를 청합니다. 그럼으로써 성변화가 일어납니다. 그래서 바오로가 말한 것처럼 에베소에서 말한 것처럼 손을 얹고 기도합니다. 우리는 이러한 모습, 안수하는 모습은 모든 성사들 속에 다 있습니다. 즉 성령께서는 이렇게 사제직을 통해서 우리에게 오십니다. 특별히 이 거룩한 장소에 모인 우리는 성령을 경험해야 합니다. 성령을 경험하지 못한 사람들도 이곳에 찾아왔을 때 평화를 느낀다고 합니다. 이곳은 기도가 머물고 기도 안에 푹 잠겨 있는 곳입니다. 성령께서 함께 하시기 때문입니다. 성령께서 평화를 주십니다. 그리스도께서 당신 제자들에게 약속해 주신 그 평화입니다. 이 거룩한 장소에서는 성령의 현존을 느낄 수 있습니다. 특별히 성체 조배를 통해서 그렇고 그분의 은총이 강물처럼 흐르는 것을 볼 수 있습니다. 우리들의 마음에 그 은총이 흐르는 것을 느낄 수 있고 그럼으로써 우리는 활기를 얻습니다. 이곳에 성령의 선물을 주셨습니다. 우리는 그것을 이곳에서 체험하도록 합시다. 그 결과가 회개입니다. 많은 사람들이 이곳을 찾아왔다가 돌아가면서 삶을 바꾸고 돌아갑니다. 그것은 하느님의 활동, 성령의 활동입니다. 그래서 교회를 새롭게 하고 활기를 주며 죽은 이들을 부활시키는 성령의 힘입니다. 이곳에 처음 왔던 사람들도 이곳에서 무엇인가 초자연적인 것을 느낍니다. 그리고 왜 이곳에서 사람들이 인생을 바꾸고 또 결혼 생활을 쇄신하는 것일까요? 또 마약이나 그 외 다른 여러 중독증에 빠져 있었던 사람들이 여기에서 이렇게 쉽게 해방될 수 있는 것이 무엇일까요? 그것은 주님의 은총이 특별히 있는 것이고 하늘이 열려 있는 곳이며 하느님께서 그 선물을 주시고 하느님께서 쇄신하시고 당신 백성을 방문하시며 세상의 얼굴을 바꿔주시기 때문입니다. 형제자매 여러분, 메주거리에는 온 세계를 위한 은총입니다. 어떤 특정한 사람들만을 위한 것이 아닙니다. 메주거리에는 모든 세상을 위한 선물입니다. 교회에 온 세상에 주신 선물입니다. 성령께서 교회 위에 내려오셔서 당신 자녀들을 하나가 되게 하기 위해서입니다. 온 세상에 주신 선물입니다. 하지만 우리들에게 달려 있습니다. 우리가 그 메시지를 믿고 그 메시지를 따라 실천할 때 우리들의 삶이 바꾸고 구원으로 나갈 수 있습니다. 함께 일어나서 우리들의 기도를 마음을 다해서 봉헌하겠습니다.